ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। तो ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो साडे नाल कांग्रेस के सीनियर नेता ते विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका जुड़े हुए ने। जी वेरका साहब, कांग्रेस दे वल्लों आम आदमी पार्टी वल्लों लगातार यह निशाना साधा जांदा सी, मंग कीती जांदी सी कि हरसिमरत बादल केंद्रीय कैबिनेट नूं छड्डण, अस्तीफा देण। एक वड्डा ऐलान अकाली दल दे वल्लों कीता गया। अस्तीफा देण दा ऐलान कर दिता गया। सुखबीर सिंह बादल ने खुद लोक सभा दे विच ऐलान कीता है। की है तुहाडी प्रतिक्रिया कांग्रेस वल्लों? बई देर आए दुरुस्त आए, और मैं समझना है कि ये तो बहुत पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए सी। ये इस्तीफा कोई इन्होंने किसानों वास्ते नहीं दिता। इन्होंने देखा कि राजनीतिक जमीन पैरों थलों खिस गई, किसानों ने मजबूर किया, पंजाब ने मजबूर किया, ते उत्थे इस्तीफा अज इन्हों देना पिया। अज मैं देख रहा सी कि हरसिमरत कौर बादल कह रहे थे कि बड़े बेआबरू होकर मोदी जी तेरे कूचे से हम निकले, लेकिन वो बेइज्जत होकर निकले है। और उथों उथे उन्होंने कोई पूछा नहीं गया, और उन्होंने कोई गल नहीं सुनी गई। और झूठियां इत्थे तकरीरां, झूठे वादे, झूठियां गल्लां, और ये कहते रहे कि असी बड़ी तसल्ली कर ली है, असी सारे ठीक आ, ये बड़ा चंगा है। बादल साहब को झूठ बुलाने की लोड़ सी। इन्होंने बादल साहब के कोलों झूठ नहीं बुलाना चाहिए सी, और मैं महसूस ये करदा कि अस्तीफा दिता है, ये चंगा कीता है। अच्छा वेरका साहब, जिवें कि अस्तीफा देने का ऐलान कर दिता गया, गल 2022 की कीती जावे, तुहानूं लगदा नहीं कि किते ना किते इस अस्तीफे नूं, इस फैसले नूं अकाली दल दे वल 2022 दे विच आधार बनाया जावेगा ते जिस दा सिद्धे तौर ते नुकसान कांग्रेस नूं भी हो सकदा है? नहीं, ते जो अकाली दल के पैर फड़न लगे, ये राजनीतिक जिहड़ियां इन्हां दियां गुटबाजी सीगी, अकाली दल के कई टुकड़े च वंडिया गया। और जिथों तक सवाल इस गल दा है कि इन्हां नूं ये समझ लग गई कि इन्हां दा भविख धुंधला हो गया, और उन्हां नूं ये भी पता सी 2022 दे विच बीजेपी अकाली दल दे नाल गठजोड़ नहीं करेगी, इन्हां नूं हनीमून टुटेगा। और इन्हां नूं पता लग गया इस गल वास्ते कि ये हुण इन्हां दा काम बनने वाला नहीं। ये ते बेचारे सरदे पैर जो सड़न लगे पैर, उदों आके इस्तीफा दिता है, और अपने लालच वास्ते इस्तीफा दिता है। जी पर वेरका साहब, जिवें तुसीं कह रहे सी कि पहलां भविख धुंधला सी अकाली दल दा, पर लगदा नहीं कि इस फैसले नाल, अस्तीफे दे नाल भविख किते ना किते रोशनी वल वध सकदा है? क्योंकि किसान जथेबंदियां भी लगातार ये मंग कर रही सन, कांग्रेस पार्टी भी ये मंग कर रही सी कि हरसिमरत बादल केंद्रीय कैबिनेट नूं क्यों नहीं छड्डदे, ते आखिरकार वो फैसला तो ले लिया अकाली दल ने। नहीं, ये फैसला लोग देख रहे हैं कि क्यों लिया। कल तक ते ये शोले गा रहे थे, कल तक ते बिल दियां तारीफां कर रहे थे, और लोगों को यह पता लग गया कि जो किसानों ने शीशा दिखाया, जो पंजाब के लोगों ने शीशा दिखाया, ते ये मुड़दे पैरी वापस आए है दिल्ली तो। और ये सिर्फ इस गल वास्ते कि इन्हां दी राजनीतिक जमीन खुस गई सी, पैरों थलों निकल गई थी, ये जमीन नूं बचाने वास्ते इन्हां ने इस्तीफा दिता है। और मैनूं डाउट है कि हुण भी एक गल होर कहंदे फिरदे है कि साडा जी जिहड़ा एनडीए नाल गठजोड़ आ, उत्ते अजे विचार करना बाकी है। भाई उत्ते काहदा विचार करना, जो इस्तीफा दिता एनडीए का गठजोड़ तोड़ के वापस आओ।
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਲਮਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 1266 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। तो सीधा रुख करते हैं, मुड़ तो जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाही। जी पंकज, जिवें मैं गल कर रहा सी, अपने आप दे विच एक वड्डी खबर कही जा सकती है। अकाली दल दे नाल संबंधित, पंजाब दे नाल संबंधित, खेतीबाड़ी बिल्लां दे नाल संबंधित वड्डा फैसला लिया गया है। यही मंग लगातार कांग्रेस पार्टी भी कर रही सी, आम आदमी पार्टी भी कर रही सी। विरोधी पार्टियां का कहना है कि जेकर अकाली दल विप जारी करता है, खेतीबाड़ी बिल्लां दा विरोध करता है, तो हरसिमरत बादल इस्तीफा क्यों नहीं दिंदे। आखिरकार वो फैसला भी अकाली दल दे वल्लों ले लिया गया। पंकज, मेरी आवाज सुन रहे हो तुसी? इस वेले लोक सभा दे विच जदों इस दे उत्ते चर्चा हो रही सी, लोक सभा दे विच खेती ऑर्डीनेंस नूं लैके चर्चा हो रही सी, उस वेले अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल, क्योंकि दो मैंबर पार्लीमेंट ने अकाली दल दे, सुखबीर सिंह बादल ते हरसिमरत कौर बादल तां गैर हाज़र सी, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने जिथे विरोधता दर्ज की उत्थों ये गल कह दी कि जेड़े बिल किसान विरोधी होणगे उस सरकार का हिस्सा अकाली दल नहीं होएगा। ये वड्डी स्टेटमेंट दी गई और भी कहा गया कि हरसिमरत कौर बादल वालों इस्तीफा दिता जाएगा। तो एक वड्डी पंजाब की सियासत दे विच सब तो वड्डी खबर इस वेले है कि हरसिमरत कौर बादल केंद्र की वजारत तो इस्तीफा देंगे। हरसिमरत कौर बादल अज इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि लगातार लोक सभा क्योंकि 3 बिल आने से, पहला बिल पास हो चुका 2 दिन पहला, उस वेले भी अकाली दल वालों विरोधता दर्ज की गई सी, लेकिन विरोधी ये सवाल खड़े कर रहे थे कि सिर्फ विरोधता दर्ज करने नाल गल नहीं होएगी। अकाली दल क्यों नहीं कुर्बानी दिंदा, अकाली दल क्यों उस सरकार का हिस्सा है जो किसान विरोधी ने। तो एक बड़ा स्टैप या फिर कहिए कि एक वड्डी कुर्बानी अकाली दल वालों दी गई और हरसिमरत कौर बादल केंद्र की वजारत तो इस्तीफा देंगे। एक वड्डी स्टेटमेंट जी है सामने निकल के आ रही है और पंजाब की सियासत एक वड्डी खबर, ये अजिही खबर है जो 2022 दियां विधान सभा चोणां च भी एक वड्डा असर पाणगियां। तो उत्थे ही जो अकाली भाजपा का 9 माह का रिश्ता कहा जाता है, कि अकाली भाजपा का सब तो पुराना गठजोड़ है जो कभी टुटेगा नहीं। लेकिन की ये टुटन वाल इशारा कर रहा है, क्योंकि हुण
ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਧਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਆ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮਓ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲਵਾਰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਓਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਦੀ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣਗੇ 1.5 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। तो साडे नाल भाजपा के सीनियर आगू सीनियर नेता मनोरंजन कालिया भी जुड़े हुए हैं। जी कालिया साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 ते। अकाली दल के वल्लों जिहड़ा वड्डा फैसला लिया गया, हरसिमरत कौर बादल के जिहड़ा अस्तीफे का ऐलान खुद सुखबीर सिंह बादल ने लोक सभा दे विच कीता है, भाजपा वल्लों तुहाडा इस ते की टेक है, की प्रतिक्रिया है? देखो उन्हां दा अस्तीफा देण दा हरसिमरत कौर बादल जी का अनफॉर्चुनेट है, मनभागा है, क्योंकि जिहड़े भी डाउट सीगे, क्योंकि उन्होंने सरदार सुखबीर सिंह बादल उन्होंने और श्रोमणी अकाली दल के डाउट सीगे कि MSP नूं लैके और फिर उन्होंने अप्रोच किया यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्होंने, और उन्होंने स्टेटमेंट आई ओपनली कि MSP है और रहेगी। सो जिहड़े भी होर खदशे सीगे, जे कोई लगदा सीगा नहीं, सुखबीर सिंह बादल ने अज भी लोक सभा दे विच संबोधन किया, उन्होंने कहा कि जिहड़े किसानां दे खदशे ने वो दूर नहीं होए, वो दूर नहीं कीते गए सरकार वल्लों। मैं कहा जी उन्होंने जो सरदार सुखबीर सिंह बादल उन्होंने श्री नरेंद्र सिंह तोमर है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने अप्रोच किया MSP बारे ज्यादा खदशा था। सो उन्होंने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने कहा कि MSP है और जारी रहेगी, और उस तो बाद सरदार सुखबीर सिंह बादल उन्होंने बयान दिता कि असीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। सो उस नाते जिहड़ा हैगा जिहड़े होर भी कोई उन्होंने लगदा सी बाद चों। अच्छा काली साहब, अगला सवाल मेरा है, जिवें कि इस्तीफे का तो ऐलान कर दिता है, हुण नाल ही प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा कल ही उन्होंने न्यूज़ 18 ते बयान दिता सीगा कि जिहड़ी किसानां दे विरोधी सत्ता है उस सत्ता का अकाली दल हिस्सा नहीं रह सकता। साफ तौर पर उन्होंने कहा सीगा हुण मन्निया जावे कि जिहड़ा गठजोड़ है लंबे समय तो चलदा आ रहा, इहदे विच भी हुण किते ना किते कटाक्ष पैदा हो सकदी है, ये भी टुट सकदा है 2022 तक। सो कालिया साहब का लगता फोन कट गया या कट दिता गया है उन्होंने। सो अन्नदाता जिहड़ा वो आप भुखे पेट सौ लैंदा, पूरे देश का पेट भरदा, ते अन्नदाते नूं भिखारी बनाउण दा बिल है। वो अपने ट्रैक्टर के उत्ते लाइन लिखदा खेतां दा राजा। सर उसका खेतों का जो राजा है ट्रैक्टर वो भी बिकाऊ हो जाएगा। किसान अपनियां किडनियां बेच के, पंजाब दे विच बहुत सारी एग्जाम्पल ने, किडनियां बेच के अपनियां धीआं दियां शादियां करदे। सर उहदे कोले बेचण नूं कुछ नहीं रह गया, हुण सिर्फ जमीन रह गई सी, वो पूंजीपतियां नूं दित्ती जा रही है। सर आपां देखदे हां डिस्कवरी जां नैशनल जोग्राफी जिहड़े चैनल ने, सर शेर शिकार करदा पर थोड़ी देर बाद ही लकड़ बगे आ जाते हैं, वो शेर नूं भजा दिंदे आ, ते शेर लाचार होके दूर बैठा देखता रहिंदा है कि शिकार मैं कीता सी पर खा कोई हो रहा है। उस लाचार शेर वर्गी हालत जिहड़ी किसान दी इस बिल ना होगी। सर वो किसान
ਜਿਹਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਰ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ, ਲਿਆ ਤੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੰਗਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ वापस होना चाहिए। सभापति जी धन्यवाद। माननीय सभापति जी, कृषि और किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों को अधिनियमित करने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा 2 बिल आज प्रस्तुत किए गए हैं। कृषक उपज व्यापार एवं व्यवसाय सरलीकरण व सशक्तिकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सच्चाई है, मैंने अभी सामने पेश की है। श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है, किसान की पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करता है। इस और मैं एक ऐलान करना चाहता ਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਲੋਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 55-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 6 ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਅੱਛਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ? ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। हम एक बार फिर उन्होंने वो बयान सुना देंगे जोड़ा कि लोक सभा के बोलदे सुखबीर सिंह बादल के वलों ये ऐलान भी किया गया सीगा तो होर उन्होंने खेतीबाड़ी बिल लैके की कुछ कहा सीगा, तो एक बार फिर सुना देंगे। कांग्रेस का सच्चाई है, मैंने अभी सामने पेश की है। श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है किसान की पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करता है। इस और मैं एक ऐलान करना चाहता ਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। MSP ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਲੋਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ चिट्ठी लिख के भी क्या सी जो साड़ियां शंका है, पिछले 2 महीने असी क्योंकि असी NDA के साथी हैं, असी पंजाब के किसानों की भावना असी मंत्री जी को लेके आते रहे। तो सुखबीर सिंह बादल के वलों लोक सभा दे विच सीधे तौर पर खेतीबाड़ी बिलों का विरोध किया गया। दरअसल उन्होंने वलों लोक सभा दे विच ही अस्तीफे का ऐलान किया गया सीगा। उस समय जिहड़ा माइक सीगा उन्हां दे कोल शायद वो बंद कर दिता गया तो नहीं सुन सकिया, पर सुखबीर सिंह बादल दे वलों लोक सभा दे विच ही हरसिमरत कौर बादल दे अस्तीफे का ऐलान किया गया। ते हुण वड्डी खबर यह है कि हरसिमरत कौर बादल ने केंद्री कैबिनेट चों, केंद्री वजारत दे विचों अस्तीफा दे दिता है।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ और ना ही आने वाले कल में होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक और कीमत आश्वासन का विधेयक दोनों लाए गए हैं, ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विधेयक हैं। आप किसी कानून को सिर्फ आज एक कानून की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब काम संभाला तब से लगातार गांव, गरीब, किसान, खेती ये आगे बढ़ें, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की लगातार यह कोशिश रही। आज कानून आ रहा है, लेकिन इस कानून के आने से पहले कि अगर पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ध्यान में आएगा 9-10 में यूपीए की सरकार थी। उस समय कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपया होता था और आज मोदी जी की सरकार है 1,34,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट है। अगर मोदी जी की प्रतिबद्धता खेती के प्रति नहीं होती, किसान के प्रति नहीं होती, तो क्या ये बजट प्रावधान आज भारत सरकार में होते? दूसरा, आज तक कभी भी वर्ष भर में 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसान की जेब तक पहुंचे, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। पीएम किसान योजना के माध्यम से आय सहायता की योजना प्रारंभ की गई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज तक 92,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हुआ है। किसान उन्नत हो, किसान ताकतवर हो, किसान संगठित हो, किसान को किसानी के लिए तकनीकी समर्थन मिल सके, इस दृष्टि से 10,000 देश में नए एफपीओ बनाने की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा की गई। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, इस पर काम प्रारंभ हो गया है और 6,850 करोड़ रुपया एफपीओ को समर्थन देने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। आमतौर पर छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से किसानी के क्षेत्र में कुछ सब्सिडी देने का काम हुआ करता था, लेकिन पहली बार जो किसानों को ऋण मिलता था वो 8 करोड़ था, 8 लाख करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण मिले। जब कोविड के बाद आत्मनिर्भर पैकेज की बात आई तो कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। और यह सिर्फ घोषणा नहीं है,
8 जुलाई 20 को कृषि अवसंरचना पैकेज का मंजूरी मंत्रिपरिषद से हुई। 1 महीने के भीतर 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी के हाथों 1128 करोड़ रुपए का ऋण इस पैकेज के अंतर्गत देश भर में सहकारी समितियों को प्रदान कर दिया गया। आज ये बढ़कर लगभग 1500 करोड़ रुपया हो गया है। इन 5 वर्षों में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि बुआई का रकबा बढ़े, जैविक खेती का रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उपार्जन बढ़े, और इस दिशा में लगातार सफलतापूर्वक सरकार काम कर रही है। आज बहुत सारी जो बातचीत हुई, उस बातचीत में मुख्य रूप से एमएसपी की बात बहुत सारे लोगों ने कही है और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उनकी बात सुनकर। स्वामीनाथन साहब ने कृषि सुधारों के मामले में अपनी रिकमेंडेशन को प्रस्तुत किया था। हमारे कांग्रेस के मित्र भी एमएसपी की बात कर रहे थे। यूपीए की सरकार 10 साल रही, स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मंजूर नहीं किया गया। ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है जिन्होंने एमएसपी को 1.5 गुना करने का निर्णय किया। और मैं बताता हूं, 15-16 में धान का एमएसपी 1410 था और 19-20 में यह 1815 है। गेहूं का एमएसपी 14-15 में 1525 था, आज 1925 है। मूंगफली का एमएसपी 4030 था, आज 5090 है। सोयाबीन का एमएसपी 2600 था, आज 3710 है। चने का एमएसपी 3500 था, आज 4875 है। जहां तक उपार्जन का सवाल है एमएसपी पर, तो यूपीए सरकार 9 से 14 तक थी। 1670 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, जिस पर 2,88,770 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई। 2014 से 19 तक 1870 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जिस पर 4,34,788 रुपया खर्च हुआ। ये धान का हुआ। गेहूं का 9 से 14 1395 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई, 1,68,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज एनडीए 14 से 19 1457 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, 2,27,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दलहन और तिलहन 2004 से 14 तक दलहन और तिलहन की जो खरीद हुई वो 5.4 लाख मीट्रिक टन हुई। तिलहन की खरीद 50.5 लाख मीट्रिक टन हुई। और एनडीए के 6 वर्ष में 2014 से 2020 तक दलहन 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया और तिलहन 56 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। और इनको सबको एमएसपी के दाम कुछ राज्यों को छोड़कर, जो राज्य बिलों का विरोध भी कर रहे हैं, उनको छोड़कर डीबीटी के माध्यम से किसान को दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे आंकड़े मैं बता सकता हूं, जिन आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध होता है
कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार